लेना आते हैं गीता आज ये तो वहाँ ये अंतिम में तो मैं कहता हूँ ये भी कितने नहीं अंतिम में कहता हूँ ये भी कितने अभी का बात के काउंट प्रधान करते पाठक मुकाते लेना आता है प्रधान करते सिंह बाहु के नाम की नाम सिंह सीवली के अम्मा के नाम सुप्पा देवी की मियाँ के नाम आओ पर दे मियाँ मारो ऐसे नहीं सिंहिया सिंहिया सारी तक ये प्रधान हाथला हाथाओं को हम सुपीरी सुपर 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 खाली भी बात काली कुमारी है वागुराट जुरू उनके वागुराट जुरू बांधीना खासा नहीं लैबे में लामे आगे नाम अवुन्ने सुपर मगादे सुपर कुंची का लेने लामे अनायास का वो पलाकरना आया थे कि बात वो विशेषित आधार होगा अनायास के सिंह है कि तुम्हारे मियाँ का साथ बाती इते ये अस्तर वाला है दिया वैद्य हरवी ने लाट रटे इधर लाट कहने वाले ना विंद कटना है मक्के लोग वगुरट विंद कटना है मक्के को विस्तारा करते में सुप्पा देवी है मालिका पितरे सुप्पा देवी है माँ लाट के लिए वनांतरे में दी विंद कटना है मक्के के गमन कर एरिंग सिंह है कि माँ में हम बदोगे मैथी विंद कटना है खड़े वाला यहाँ एक तुम सुप्पा देवी अपने तरीके में वेरिद कंडाल पाने को उदुआ को क्या किने कलाव जो नस्रा गिनी की दूर होते सुप्पा देवी सिंहिया बैठते आवा ताकि बैठा के तो अभी कोई नहीं आ रहा है दिने में आना सुप्पा देवी के बैठते आने सुप्पा देवी और सिंहिया बैठते सिंहिया आने के लिए करांगे इन्हें सिंहिया है ने आने के लिए करो तो अन्ना के लिए नहीं है भाई नाम ने कुछ हाँ भाई सिंहिया से अमुने ने अंतिम में सुप्पा खराबीना करते सिंहिया आया ये नवा गल गुहा वो डाल के नहीं लगे चीटी प्रतिपाले विंडम बोले लमा इधर नहीं बारे में क्या मिया सिंह बाहु देवल लमया लोग ना और लास्ट ये लेना पड़ता है अपने को सकते प्रश्न नहीं अरगविंदी को हो मेघविंदी को हो ये गुण ये बोले अन्य हम काल बना करने वाले वो एक आठ राम ने नंदन मामला सी राज गुरु कौन को तो काल जाना नहीं नहीं पता ये गट्टी गाँव दोंदन नक्की है कि मान अपिदान पौरुदान अब ये हाउ तो इसी नाम ये वगे ये को टॉप पर थी वाले को पॉट है तेरे ये नहीं आप ठीक है वही था वाला भीतर जाने दीवार नहीं नहीं वही था लोग वही ना था उल्लू थाना दीवार वही ना था कौन ना जाए आप तो हमें गाँव दिखे रहे हो सरकारी मुहद्दे ऐसा पांचा सीन है अम्मा हमसे दुआ मामा वो मारो क्लास के नामों ने मंगा सिक्क मेरी घर में ली पीटी पास से अपने जानवर वाले कोल बैठिए बाय ने रास्ता हम बना के दिया सर हाउ दे नैने सिंहिया की सुप्पा देवी ने कोमद रमाया हमको याको मान सिंगल उगान ना विद्या से दिना कर केरल मामे हेम किंवा किया ना विद्या सर इला करा विद्या सर कोटा नहीं कोटा सर के नामा हंडे पा बेसर ना गया भी क्या सर की कहा सर सुगत सर किंवा
සුප්පදේවියයි සිංහයයි එකට දාලා හනිමුන් ගිහිල්ලා ළමයි දෙන්න හම්බුනේ කොහොමද කියලා අහන්න කියලා. ඔළුවේ ඉතින් මේ වගේ තිබ්බ දේ නෙවෙයි අහන්නේ. මොකද කිව්වේ? එදා එයා 10 වසර එහා පැත්තේ කරනවා මම 11 වසර අනිත් පැත්තේ කරනවා මොකද? ආ විශ්ව සුගත what I tell you අර බබා නම් මේ ටික ගැන මගෙන් අහනවා. සර්විස් එක. ඈ? මොකද? නේ බබා නම් ටික ගැන කරනවා සිංගිය වල සිංගිය උඩට බබෙක් කමුණා දාන්න. ආ. ප්‍රශ්නද සර්? ඔව්. මම ගැන කියලා විශ්වාස කරන්නේ. යාකෝ අපි හිතන් ඉන්නකම් මිනිස්සු අපි අකිනුත් කිවතියන් ඇවිදින්න ගියාට පස්සේ සත්තු ඒ වෙලාවේ සිංහ දෙයිනෝ වගේ යකින්න ඇති වැඩේ ඉවරයි. ඕකේ ප්‍රතිඵලය තමයි බබාලා හම්බුනේ කියලා කෙලින්ම තේරුම් කරලා දුන්නා. අපේ සරත් බබාලා දෙන්නේ ඉන්නට සෙල්ලුවා දන්නේ නේ ළමයි. සර් බබින්නේ කිනෝගේ. අන්න මතක තියාගන්න ප්‍රශ්න නෙවෙයි. අහන්න අන්තිමට බබාලා දෙන්නේ දැන් ලොකු ළමයි නේ. තාත්තා කවුද අම්මා කවුද? ඒ දවසේ පොඩි උන්ට අද ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා නම් ඔය වගේ ඒ කාලේ තාත්තෝ සිංහි කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න හැම වෙලාවෙම අහනවා. අම්මා නෑ කියනවා. පුළුවන් තරම් පැනලා යනවා. ඒකෙන් දරුවෝ අහන හින්දා අම්මා දෙනවා උත්තරයක්. ගොඩක් ලස්සන නම් හරි කැමති ඒ කල්පන්ති කොටසට එහෙනම් මම ඔයාලට කියන්නම් පොඩ්ඩක් අහගන්න. මගෙත් එක්ක ඔයාලා පුළුවන් නම් මේ කොටස ගායනා කරන්න. නේද? ඒක 65 පිටුව. පොත ගෙනලා දෙනවා. ප්‍රේමවන්ත දරුවෙනි මා ඉදි දුකන් යොමා කියමි පුවත සැක දුරලා අසන නිතිනා මෑණිය නුඹ දෙදෙනෙකිරි කුමරියක් මනා පසිඳු මා ගුවන් ගදේසේ නලවර නටලා ඒ වනේද ඉන්න ලස්සනට කියනවා නේද ලස්සනට අම්මා කියනවා ඒගොල්ලෝ අහනවා කිරි අහනවා ඊට සම්බන්ධ බැරි දැන් මේ කියනවා අම්මගේ ප්‍රේම අන්තරේ බලන්න කොහොමද කියලා ඉතින් අපි පිළිගන්න කියනවා කින්දරේනිය නියුබමි පවසන වදනා ඇස් කන් නැදරිය නොයේ ඇසෙන මියරුවා ඔබ පාමුල ඉදුවාමා වැඩින වයසේදී රාජකතා කී විසිතුරු දැන් සීවන්නේ සැප සයනා සුවඳ පොජොන් තුමුල මාලිගා ඈ සම්පත් නැරදායි මිරිස විසින්නේ ඈ සම්පත් නැරදායි මිරිස විසින්නේ සිංහ සීවලි මෙහෙම කියනවා සිංහ සීවලි කියන්නේ කොට අම්මා කියන එක දිනා කොහොමද දාන්නේ අම්මා කියන්නේ ළමයිට ආදරේ අයියා කියනකොට ඔයන්නේ මොනවද ජානුල් ඕවානේ ජානුල් ජානුල් නැගී ඉඳලා ආයි පුතා ඔයානේ පිටිපස්සේ කෙලවරින් ඉන්න නැති ආමිත් ගොඩ මයික් තුගිමු රාජ කුමාරිකාවක් වගේ මේ පොඩි ඇක්ෂන් එකක් දාන්න බලන්න කුමාරිකාවගේ පිටිපස්සේ ගොඩ මවිනවා සින්න දින ආසේ බලන්න රාජ කුමරියෝ පරදිති රම්මිනි පරනා සිනිදු වස්ත්‍රයන්දනාරන් මිලි වැඩි සඳලා පින්පිට වැනි මාමෑණිය කියනු නොවලලා ඇයිදවල් කනා පුරමාලෙන් තුල ඉන්නේ සුපරේ කියනවා සිනිදු වස්ත්‍ර මිලි අපරන තුමුල මාලිකා සුවඳ පොටුන් සැප සයනා මිලි වැඩි සඳලා කිසියන් නැරතාම ආවෙමි වලනා වෙසෙන ලෙසා ඔබ පියමා සමිඳුන් සමගා වෙසෙන ලෙසා ඔබ පියමා සමිඳුන් සමගා සිංහබාල සිංහ සීවලි නිකන් ඉන්නේ නෑ සිංහබාල සිංහ සීවලි හොදට දෙනවා අනිත් පැත්තට ළමගේ එකට පිළිතුර දෙනවා කොහොමද දෙන්නේ
ඇයිද පියාණන් සමකාලෙනේ වෙසින්නේ හැර තමයි රාජයිසුරුව දුරු අතරේ විසිනොයිද මාපියාට වාසි මාලිගේ සිව්මැලි ඔබ ගැටුවින්ට මේ වනාතරේ සිව්මැලි ඔබ ගැටුවින්ට මේ වනාතරේ දැන් මේ ඇවුවට පස්සේ උගල මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ අම්මා මේකෙන් කියලා වැඩි බලන්නේ අම්මගේ පිටුර බලන්න තේරෙනවද අම්මගේ පිටුර ආපුවාම අපිට අද කාලේ සාමාන්‍යයෙන් අමුතු සිරියාවක් ලහක් ඇති කරගන්න මේක හොඳ අවස්ථාවක් වඩ පත් කරගන්න පුළුවන් බලන්න අම්මගේ පිටුර අසිරිමත්තු දෙකිමි ලොව ප්‍රේමය නමිනා වැනු පොරග කිවිදුම් සොඳ රස මුසු වසිනා සියලු භෝග වස්තුයි සුරු හරි පිනෙන්ගනෝ සෞසැප දෙන සිතු මිදවන් ප්‍රේමය සන්දා සෞසැප දෙන සිතු මිදවන් ප්‍රේමය සන්දා තේරුණා නේද දැන් ඔය ටික මේ ඔය අපි දැන් ඔය ඕනම පොත අතට ගත්තාම ඔබට රිසිකාලියක් ගොඩනගා ගන්න ඕක වේදිකා නාට්‍යයකදී වඩි පුතා පොත කෙලිකා වාඩි වුණ දෙයක් වගේ ආද පුතා නම කියන්න අන්තිම සතුයින් පාසිදු කියන්නේ වාක්‍ය කතා කළොත් එහෙම පාසිදු කියන නමින් තියෙන්නේ බඩගින්නේ ප්‍රමුඛ රාජ්‍යය. ඕන වෙලාවක ඕන දෙයක් දුන්නොත් කයි හරි මේ අර දොරටු ටික ඔක්කොම ටික දැන් කියන්නේ. මෙලේ කියන්නේ කලින් දේශේ ඉඳපු වගුරු අතුරු අපි කලින් කුමාරයාත් එක්ක කසාද බෙදලා ඉන්නවා. ඒ වගුරු අතුරු එයාගේ පිතා දුව තමයි මම. නිකම් මම මේ ඇවිල්ලා කැලේ දුක් විඳන්න මමත් උද වැඩියා තමයි. තොරතුරු ඔක්කොම ඉවර පස්සේ ඔන්න සිංහබාහුයි සිංහ සීවලි ඉන්න සතුටටපත් වෙනවා මේ අපිත් ඉතින් රජවරු තමයි යා මේ කැලේ රෙදිලතු හිඟුවට කියන්නේ. ඒ නේද? එහෙම කියන්නේ මේ රජවරු තමයි ඉතින් තියාගන්නේ. මගේ යුතුයකමක් තියෙනවා. මගේ යුතුයකමක් තියෙනවා. ඉෂ්ට කරන්න මගේ දේශීය ජනතාවගෙන් කියලොන්නේ යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්න අම්මට කියලා යෝජනාවක් කරනවා. අම්මේ මං කැමති ඔයාලගේ සවන් දීම ඉන්ටර්වල් එකට කලින් තිබ්බා වගේ තියෙනවා. පාඩම මම කරන්නේ ඔයාලට මිස මට නෙවෙයි මම දන්නේ නැතුව කරනව නෙවෙයි. තේරුණාද? බණිනවා ගහනවා නම් මම කැමතිම නෑ ළමයෙකුට වෙන හයික් කතා කරන්න. ඔබ වෙන රාජකාරියක නියමනොත් එහෙම ඒ දැනති ඔබට මම කියන දේ දැනෙන්නේ. පාසල ඔබ වෙනුවෙන් කරන කැපවීම අනිත් පාසල වලින් කෙරෙන්නේ. ඔබට ලොකු අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ උදේ පාඩම් ටික තේරුණා නේද ඒ කරපු ටික? තේරුනේ නැති නෑනේ හැම එකම මතක් වුණානේ ආවර්ජනය කරගත්තා. ඒ ආවර්ජනය කරලා මෙතන හැම එකම උගන්වන්න බෑ. පරණ දේවල් මතක් කරගෙන විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. පාඩම් 16ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අමතර කතා කරන්න කියන්න එපා. ඔබ දැන් දීලා තියෙනවා මේ ටියුට් එකක්. ඒක දිහා අවධානය යොමු කරන්න. ඒ මතක් කිරීම සඳහා පෙළඹවන්න, ඒ සඳහා උනන්දු කරවන්න කරන මග පෙන්වීම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතන ඒ ගැන හොඳ කල්පනාවෙන් ඔය වැඩි කරන අපි මේ පොඩ කර විනෝදයේ සපයන්න සමීපීමේ මේක කරන්නේ මොකද දන්නවද හේතුව? එක දිගටම කරගෙන ගියාම ඔබට මේක එපා වෙන්නේ. එපා නොවෙන්නේ තමයි මේ වැඩ පිළි කරගෙන යන්නේ. ඒක කරුණාවෙන් ඉඳනවා. ඔබ නිස්සබ්ද කෙරෙන්නේ. කෑ ගහන්න එපා. සත්පම් පොඩවාන පොත්තු ආයලා පාටේව කියන්නේ ඒක සටා ඔය කියන්නේ එපා. හරි අක්කටට වචන. ඔබ ළමයි ඔබට උගන්වන ගුරුවරු අපි පාසලේ සියලු දෙනාගේ ගෞරවය ලැබෙන පිරිස තමයි ඔයාලා. පාසලේ නිර්මාණය වෙන්නේ ඔයාලා නිසා. ඔයාලා නැත්නම් පාසල් නෑ. අපි උගන්වන්නේ ඔයාලා හින්දා. ඒ නිසා ඔයාලා ගෞරවණීය පොසියම් බවට පත් වෙනවා. නාම කියලා අපිට කියන වෙනවා අපට කියන්න එපා. මම හරි අකමැතියි. දැන් කාලා බීලා ආපු ඉලාවේ මේ පාඩම අපි ගහසි කරගෙන යමු. ඊට පස්සේ සීනියා යනවා අම්මට කතා කරනවා නම් කිව වම අම්මව කොහෙද තියාගන්නේ? ලකුණු කරේ
තියාගෙන කැලෑවේ පිට වෙලා යනවා. කැලෑවේ පිට වෙලා ගිහිල්ලා ටික වෙලාවක් යනකොට සිංහයා ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ? ගල්ලේ බෙදලා ලින්දොල හැරලා සිංහවා ගිහිල්ලා යන්න. එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. ඔක්කොම ගිහිල්ලා මම දැනගත්තා මම සැක කළා ඕක වගේ එකෙක් කියලා ඒත් මම හිතුවේ නෑ මෙහෙම මට කරයි කියලා. ඒ වගේම පුරකාදීනිය මොළ කැටි වදනින් මානන සංනිය ආහාර විසන්නිය කවන්නිය කොවන්නිය ඈත් කුසිනිය ඈත් ගිහිල්ලා මොනවද මම කරන්නේ මට කරන්න දෙයක් නෑ එයාට ගිහිල්ලා අරයාගේ දින ඔලොමල ගති නිසා ඔයා බය වුණාද ඒ හින්දාද ඔයා ගියේ ඇයි පුරකාදීනිය මට කී කර වෙලා ඉන්නේ නැත්තේ ඇයි ඔයා ගියේ අහනවා අම්මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් සිංහා ඔයාලා වේදිකාව නැත්නම් වේදිකාව දෙවොනක් වෙන්න මේ සිංහාගේ ලක්ෂණය සිංහාගේ හැංගී ප්‍රකාශ කිව්වා. ඒකම තාත්තිකුරු වගේ ඇඳෙන්නේ. තමන්ගේ ළමයා දරු දෙදෙනාම බීරිද තමන් තනි වෙලා දැන් ඔක්කොම දාලා ගිහින් ඒ වෙලාවේ වේදිකාවේ අපූර්ව රංගනයකට වෙනවා. ඒ රංගධාරියා රංග ශිල්පියා එතකොට අපේ දැනෙන්නේ දරුවන් දිරින්නේ අමතක කරලා ගියාට පස්සේ අතහැරලා ගියාට පස්සේ පීක් උදලා ශෝකේ පස්සේ ඒ ශෝකී ස්වභාවයේ නාට්‍යයේ පරිවර්තනයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ අන්තිමට කියන තාත්තා කියලා කියන්නේ ඒ කට්ටිය අර කියන්නේ මොකද කියන්නේ කිසිවක් දන්නේ නැති නේද? නොදැනති හසරක් නුපුරුදු වෙති දෙන්න පැමිණෙන පිරිපත වලගලු කෙලෙසෙස. දීලියට පුත නරේනි ගතමුදු ලොව දැකනට ඇද වරතු කිසි. තාත්තා අන්තිමට කියනවා ගියාට කමක් නැහැ. මේ තුන් දෙනාම ලෝකේ ගැන දන්නේ. පුතා ශක්තිමත් මිනිස්සේ ඒ ලෝකේ ගැන දන්නේ නැතිලා මොන කරදරයකට ඉන්නේ. ඊළඟ කොටසේදී මෙයා වුණ ගහනවා ඔය සුප්පා දෙවිගේ අම්මගේ හැරි කාගේ හැරි මාමෙක් මුණ ගැහෙනවා. මාමගේ පුතේ කරේ කවුරු මුණ ගැහෙනවා. එයාත් එක්ක යනවා ඒ කට්ටියගේ ගෙදර ගිහිල්ලා දවසක් ඉන්නකොට අර සිංහා ගම් වෙදලා මිනිස්සු මරාගෙන ඒ වටපිටාවට මිනිස්සු බය කරලා හොයන්න පටන් ගන්නවා තමන්ගේ දරුවෝ ඒ වගේ පිළිද කියන මිනිස්සු බය වෙලා රජතුමාට කිව්වට පස්සේ වගුරට පුරාණ බෙර ගන්නවා තුන්වෙනි දවසේදී අහමුතු 10කට ගිහිල්ලා සිංහයා තමන්ගේ තාත්තගේ හිස පාසාරු කරගෙන යන්න ඊතලෙ කිවිදිනවා පළවෙනි ඊතලයේ පදින්නේ නැහැ දෙවෙනි ඊතලයේ පදින්නේ නැහැ නේද කකුල් දෙක වැටෙනවා තුන්වෙනි ඊතලයේ මෙච්චර ආදරය කරන මට ඇයි නියම සලකන්නේ පුතා මොකද මම වැඩ කරා කියලා අර දරුණු හිතක් නෙවෙයි නිකන් නපුරු චේතනාවක් විතර ආසැනි ඊතලෙක පිළිගන්න කියනවා එහෙම තාත්තා ඇදලා එනවා බිමට මෙයා ළඟට ගිහිල්ලා හඩු අරගෙන බිල්ල බිම පාගගෙන අර කෙසල ලොම් වලින් අල්ලගෙන බෙල්ල කපාගෙන බෙල්ල කරේ ඉල්ලගෙන දවස් හතරකට පස්සේ එනකොට වගුරට දුවමෙන්නලා රජකෝ බාර ගන්න කියනවා සිංහාට සිංහ බාහුව රජකම බාර දෙන්න නැහැ. අම්මටයි අර අලුතෙන් එක්කුණු මාමටයි රජකම ඒ බාර දීලා තමන්ගේ නංගි නැගණිය සිංහ සීවලි කරබින්නාගෙන මෙයා යනවා සිංහපුරේ කියලා ගමක් හදාගෙන ඒ ප්‍රදේශේ රජ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාට බබාලා 16 දෙනෙක් 33 දෙනෙක් හම් වෙනවා 16 වතාවක. 33 දෙනෙක් හම් වෙනවා 16 වතාවක. ඒකේ ලෝකිකා තමයි විජේ. දෙවෙනි කා තමයි සිවික්ල. ඒ විජේකී කා තමයි ලංකාවට එන්නේ. ඒක නිවන්න හේතුව මොකක්ද? ඒකයි නුවර ඉන්න ප්‍රදේශයේ ගෑනුවට 100 දුස්නේ. ටැක්ටර් තට්ටේ ගාලා. ගෑනුගේ ඔක්කොම තට්ටේ ගාලා. ඒ රටට යවලා ඕන්යක් පාරයලා. උන්ගේ දෙජේ තවම ජීවිතය. උන්ගේ පරම්පරාවෙන් නැවතිනා වූ අපෝ සිංහල ජාතිය තමයි අපි. හරි ආඩම්බරයි උස්සගෙන කියන්නේ. ඒකේ සමහරක් උඩ රට ජාතිය ගැන ආගමෙන් කැක්කුවම දැක්ම මොකක්වත් නැත්තේ ඒ උන්ගේ පැවුනේ නෙමෙයි. හැබැයි මම නම් හිතන්නේ ඕක නෙවෙයි. අපි තමන්ගේ ළඟින් කන කපපු අවස්ථාවේදී ඉන්දියාවට ගිහලා එසැනි සීතාව වෙල්ලෙන් වල ලංකාව සීතාවේ කැලේක හංගපු රාවණගේ පරම්පරාවම පැවැදෙනවා කියලා විශ්වාස නැහැ. නැත්තම් අරුණගේ පරම්පරාවෙන් පැවැත්වපු කැලේ දැක්කෝ නෙවෙයි අපි. කියලා මම කල්පනා කරනවා. මොකද අපි නංගි කෙනෙක්, අපේ අම්මා කෙනෙක්, අපේ නෑදෑයෙක්, හිතවන්තයෙක් අපි ආරක්ෂා කරන්නේ වල්වල් සංගමෙකින් නේද? ඒක අපි උදාර පරම්පරාවේ පැවැදෙන කණ්ඩායම නිසා විජේකින් ආපු කැලේ හේතු වෙන්නේ. කියලා මම කල්පනා කරනවා.
ඔබත් එහෙම කල්පනා කමන්නේ අපි ආදි මුලින්ට ඉස්සරෝ මේ යන්නේ කරේ අභිමුඛව කරා කියලා එහෙම නගලන්නේ නැහැ. ඒ ඔබට අයිතිය නැති. එහෙම වීම ටික. පරම්පරාවේ සමහරක් වුණේ. ඒක පිටි කරන්න දෙයක් ලාමේ බුද්ධ කරන්නේ. බලන්න පළවෙනි ප්‍රශ්න තියෙනවා. පළවෙනි එක මොකද්ද? නිර්මාණකරුවා කවුද? ඉපකල කියන්නේ කෙනෙක් වෙන්නේ මහාචාර්ය එදිරිවීර සරත්චන්ද්‍ර මහත්මයා. කියන්නේ අයියෝ කොහමද? මහාචාර්ය එදිරිවීර සරත්චන්ද්‍ර මහත්මයා. ඉතිහාස කතාව සිංහල ජාතියේ උත්පත්තිය පිළිබඳව මහාවංශයේ සඳහන් කරලා තියෙන කතාව. වෙනත් පොත් ඕනෑ තරම් තියෙනවා මම කියන්නේ යන්නේ නැහැ වෙනත් පොත් ඕන තරම් තියෙන නිසා. එතුමාගේ සොයන් කරලා තියෙන චරිතාපදානය මොකද්ද? පින්ඇටි සරසාවේ වරණක් දෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර ලැබූ සම්මාන කහ කෑලි ඕන තරම් තියෙනවා. නාට්‍ය ප්‍රධාන චරිතය සිංහබාහු අවශේෂ චරිත පොඩි ඉපකල වෙන්නේ කියන සුප්පා සිංහයා සිංහසීවලි මේක දෘෂ්ටි කෝණය මිශ්‍ර පුරුෂ මේ සාමාන්‍ය නාට්‍ය වල දෘෂ්ටි කෝණය නැහැ කියලා කියනවා ඒකට අපි කියනවා මිශ්‍ර පුරුෂ හැම එකම භාවිත කරනවා තේමාව මේ කතාවට දාන තේමාව නම් සිංහබාහු කතාව කියන්නේ අපි කතාව නියමිත කතාවේ ඒකත් කතාව කටකට එසා උතරම් කරලා පවතින මේ වෙනස්කම කියනවා මේ අපි කතාවත් එක්කම යන ඉස්සරහට සිංහබාහු සැඟවුණු රහස් සියල්ල දැන සැඟවුණු රහස් සියල්ල දැන මව සහ නැගණිය සමගින් ලෙන අතහැර යාම බලන්න මව් සෙනෙහස හා ප්‍රතිපත්ති අතර ගැටුමක නිරත වීම සුපා දේවියට සිදුවේ පැහැදිලි කරයි. දැන් වාර්ත තියෙනවා නේද? දෙන්න අතර තියෙන සුපා දේවියට සිදුවේ මොකක්ද සිදුවෙන්නේ? දරු සෙනෙහසයි මව් සෙනෙහසයි ඒත් එක්කම ස්වාමි භක්තියයි ඒ සියල්ල අතර සටන් කරන්න වෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව වාර්ත තියෙන හොඳ උදාහරණයක් උදාහරණ එකේ උදා ගන්න පුළුවන්. විචාරයක් තියෙනකොට ළමයි කවුරුත් අගලන්න දෙන්නේ අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. තාම පහසුයි සරලයි විචාරය ලියන්න. ඔබගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් දැන් මම මේ ඉස්සරහට ගෙනල්ලා අපි කියමුකෝ ජානුල ඉස්සරහට ගෙනාවා නැත්නම් පසිදුව ඉස්සරහට ගෙනලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. පසිදුව මොන වගේ? කියන්න බලන වාක්‍ය. පසිදුව මොන වගේ? පසිදුව මොන වගේ? දක්ෂි හොඳට පාඩම් කරන කෙනෙක්. ඉදිරි පෙළ අනාගතයේදී ලංකා කණ්ඩායම පොවා ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම තමයි ලස්සන උසයි මහතයි මේ හොඳට බර උස්සලෙන් පුරුදුයි. ඔය එයාගේ තොරතුරු ගැන ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. දවසක් එයා පිටිනේදී බෝලයක් උස්සන් ගියා. ඒ තරම් හොඳට එයාට බර උස්සන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි එයාට උතුරු ටිකක් දාන්න. ඒක අර දවසක් ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී මේක උස්සන් ගියා කියන උතුරු දෙක. තේරුණා? ඒ වගේ මේ දැනවලදී ඒක ඔප්පු කරන්න සමාන කරන්න පුළුවන් තොරතුරු දාන්න. අපි අඟුල්මාල් ගමනේට ඔය එකම යමු.
පොළොන්නරු යුගයේදී ගුල්ලුගෝමෙන් විසින් පුරුෂ ධර්ම සාර්ථී ගුණයේ පදනම් කරගෙන ලියූ අමාවතුරු ග්‍රන්ථයේ මේ පාඩම සැකසී ඇත. අමාවතුරු ග්‍රන්ථයේ ධර්ම තුනක් කියන්න පුළුවන්ද? ටිකක් කියන්න බලන්න ලියන්න කලින් කියන්න. ඔව් දුර්ගාන්ත දමනය, නාග දමනය, අඟුලිමාල දමනය. ඔය දෙන්නේ දමනය. නාග දමනය, දුර්දාන දමනය, තව කියන්නේ ඉතින් මේ අඟුලිමාල නැතුව වෙන එකක් කියන්නේ. නාලාගිරි දමනය, ආලෝක දමනය, අරසංතාන දමනය, සුසංතාන දමනය. මේ වගේ ඕන තරම් මේ දමන තියෙනවා මේකේ. දමන ඕන තරම් තියෙනවා, නොදමනේම ගොඩක් අඩුයි. ඒක මම ප්‍රශ්න ටිකක් විතර කකුල්මල් දමනයෙන් අහන්න කතාව කියන්නේ ආවේ නැහැ. කමක් නැද්ද? කතාව කියන්නේ ඉතින්. කියන්නේ. අහන්න. රේ බබෙක් බබාගෙන අයින්සක කියලා නම දෙන්නේ. අයින්සක කියලා නම දෙන්නේ. අවුනේ. සියලුම වල ආයතන විශ්ල කාර්යවත් හිස්සාව නොකරන සයින්ස් කිය නම් වූ කාටවත් කරදරයක් නොකරන නිසා අන්දහෙද කියලා නම තියෙනවා. අයින්සක ඉපදෙනකොට ආයුධ විශ්ල කාර්යවත් කරදරයක් නෙමෙයි නෑ අයින්සක කිව්වේ. අනිත් එක දන්නවද? මේ ඉගෙන ගන්න යනවා. දිසාපාම කටයුතුමාගේ ක්ලාස් නේ. ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න. කොල්ලෝ ඉතින් දක්ෂයෙක් කෙනෙකුට කැමති නෑ. රජතුමා මොනවද කරන්නේ? රජතුමා ගුරුතුමා මොකද කරන්නේ? ඒ ගුරුතුමා මේ ළමයාට හැම වෙලාවෙම පවරනවා. වැඩ ඔක්කොම පවරනකොට අනිත් උඩ දෙලස්. ජෙරකිනකොට කතන්දර රසක් හදනවා. උත්පත්තියේ බ්‍රාහ්මණයෙක්ින් නම් උත්පත්ති දෝෂයක් නැහැ. තව කියන්නේ හොඳට ඉගෙන ගන්න හින්දා ඉගෙන ගන්න හින්දා දෝෂයක් නැහැ. වත් පිළිවෙල කරන හින්දා වත් පිළිවෙල වලින් දෝෂයක් නැහැ. එහෙනම් මොකක්ද තියෙන්නේ? කල්පනා කරන මොකද්ද කියන්න ඕනේ? සරිපත් දුන්නා. මොකද්ද? ආචාර්යවරයාගේ බිරිඳ එක්ක දෘෂ්ටි රීඩින් කියලා තියෙනවා. සංසර්ගයේ දිනුවා කියලා කියනවා. සසඟයත්තේ කියනවා. ඒක ඔබ හැමීඩිය දාන කියලා ඔක්කොම ගිහලා අන්න අය තුලා කියලා කියනවා. බැලලා ඉවරලා මේ ගුරුතුමා අහනවා අන්තිමට ගුරුතුමාට කියනවා අපි විශ්වාස කරන ගුරුතුමා හොයලා බලන්න. ඒක කියපු සැනින් ගුරුතුමාගේ සැකේ මේ විශ්ව සෙනෙහසින් අපි මේක කියන්නේ. දරුවෝ මට කැමති නේද මේක කියන්නේ. ඒ නිසා මම මේක අහන්න ඕනේ කියලා බලාගෙන සුගයන්නේ මරණවා. ගුරුතුමා මරණ කියලා මියා අදහසකට එළවෙනවා. මරණවා කියන අදහසට ඇවිල්ලා මරනවා. ක්‍රමයක් කියනවා. බැරි වෙනාවක් මෙතෙන්ද එන ශිෂ්‍යයෙක් මේ විදිහට බොරු කියලා මරලා දැම්මොත් එහෙම මට රටේ ඉන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මගේ ආදායම අඩු වෙනවා. ඒ තමන් කියනවා ගුරුපරු හැටියට මිනිස් දහසක් ලැබුණා. පුත අයිසකය මිනිස් දහසක් ලැබුණා. මිනිස්සු දහසක් මාරනවා. අපෝ අපි ඉරකුලේ ඉන්නේ වගේ මරණකුලේ නෙමෙයි ඉන්නේ. අපි අපිට මරන්න බෑ. එහෙනම් කොට අල නොදේ පුතර කියනවා. තිල්පය. ඔබට බලන්නේ නැහැ කියලා වගේ. අනේ මේ මොනවද අර කඩ දුන්න තෝරේ පාරවල උපුටි කරගෙන කැලේ ගිහිල්ලා එන තැන මැද පිටවෙන් තැන ඉඳලා මිනිස්සු පාන. මම 1 2 3 කියලා ගණන් කරනවා. මේ ප්‍රාණඝාත කරනුන්ගේ මතකෙදී ඉන්න දෙවිලා මතකයක් පුදුමා. දැන් වල බුදු පුතාගේ ඇඟිලි ටික වෙලා යනවා. පස්සේ මොනවද කරන්නේ? අමතක වෙන ඉන්න විනාශ වෙන ඉන්න ඇඟිලි කප හිල් කරලා
මාලයක් කරලා බෙල්ලේ දරා ගන්නවා. එතකොට මාලා කොට දැරී කියන්නේ බෙල්ලේ මාලයක් එක දාගත්තට පස්සේ නව ප්‍රසිද්ධ වෙනවා මොකද? ඇඟිලි වලින් මාලයක් හදා ගන්න නිසා මංගුලියාල කියලා ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? මංගුලියාල. පස්සේ මොකද නම? අඟුලිමාල. පස්සේ තමයි හරියටම දන්නේ. අඟුලිමාල කියලා මෙයා ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. අඟුලිමාල පුළුවන් තරම් කැලේට මිනිස්සු මරා ගත්තට පස්සේ මිනිස්සු කැලේට යන්නේ නැහැ. ගමන නතර කරා. දරපළා තුන වල්යන්නේ ආව නැති. ඊට පස්සේ මෙයා මොකද රාත්‍රී කාලේ ගමඩ බැන්නා. දොරවල් පයින් ගැහුවා. ඇතුලේ ඉන්න අය හොතුවක් දාගෙන ඉන්න අය මරලා එක දෙක තුන හතර ගණන් කරගෙන යන එක කපාගෙන. මේ විදිහට උදාහරණ රාජ්‍යයන් ගාම ඔක්කොම ටික මිනිස්සු යනකම් මරලා දැම්මා. අන්තිමට මහා භයානක මිනිස්සෙක් වඩපත් වෙනකොට ඇඟිලි 999 ක් කපලා ඉවරයි. මිනිස්සු ඔක්කොම රජවාසය වගේ අනේ රජතුමා කියලා දෙන බේර ගන්න එක කෑ ගහනකොට රජතුමා මෙහෙම කෑ ගහන අවස්ථාවේදී රජතුමා එනවා අර අරයව බේර ගන්න කියලා කියනවා. බේර ගන්න ලැබෙනවද? රජතුමා අනිත් පැත්තට එනවා මෙයාව බේර ගන්න කියලා මිනිස්සු බේර ගන්න කියනවා. රජතුමාට බේර ගන්න කියලා ලැබෙනවද? නෑ මේ වෙලාවට වැඩක් වෙනවා අපිට දැන්. බුදුහාමුදුරු දීපාන්තර දැකිලා ලෝකයේ දිහා බලනකොට බලන අවස්ථාවේදී අඟුලිමාලෝ පේනවා. අඟුලිමාලෝ වගේ විශාල පිරිසකට ජයග්‍රහී මාවතක් නිවන් දක්වන්න පුළුවන් අවස්ථාව කියලා දැනගන්නවා. එහෙම දැනගෙන මොකද කරන්නේ? අවුනේ. අඟුලිමාල ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා බුදුජානක වහන්සේ ඔහු දමනය කරන්න තීරණ ගන්න. අවසානයේ මොකද වෙන්නේ? ඒ වැඩේ ගාන දුවලා කරලා කම්බියේ කියලා තියදී ගියේ ඔක්කොම ටික මේවා කරලා ඔන්න අඟුලිමාල දමනය කරගෙන ඉන්නවා. මේ අතර අම්මා මොනවද කරන්නේ? පුතා බලන්න යනවා. කැලේ ගිහලා කෑ ගහනවා. මොකද කෑ ගහන්නේ? පුත අයින්සක කොයි වෙන්නේ? කොයිද ගියේ? මාහා නොවේයි නෝ. අයියේ කෑ ගහනවා. මගෙත් කතා කරන්නේ නැද්ද කියලා. කැලේට ගිහිල්ලා හොයලා නැති තැන අනිත් පැත්තට එනවා. තාත්තා මොනවද කියන්නේ සම්බන්ධ? තාත්තා කියන්නේ මොකද්ද? බර්ග මොනවද කියන්නේ? විශ්වාස කරන්න බැරි හතර දෙනෙක් ගැන කියන්නේ. මට ඔයාලා කියන්නේ. ඔව්. එක්කෙනෙක් කියනවා විශ්වාස කරන්න බැරි. අයියෙන් කියන්න කට ඇරලා. අසිදුව? අසිදුව ඇහෙනවද මේ? අන්න හරි අන්තක් ඇවුනා. රජතුමා විශ්වාස කරන්න එපා කියන්නේ. ඇයි ඒ? කොහොමද මුදින් කියන්න? පොඩ්ඩක් ළඟට ගාම උස්සන් ගිහින් උණුරදී විශ්වාස කරන්න. තව එක්කෙනෙක් විශ්වාස කරන්න කියන්නේ. ස්ත්‍රිය. ස්ත්‍රිය මටම වශ්‍ය විශ්වාස නොකොට ඉන්නේ. ස්ත්‍රිය මටම කැමති මම විතරයි ස්ත්‍රිය කොට අනික විශ්වාස කරන්න එපා කියනවා. ස්ත්‍රියට ඕනෑ තරම් විනයත්‍රික සම්බන්ධතාව පවත්වන්නේ හිකියාව සුලභ දක්වන්න ලැබෙනවා. ඒක ඊළඟට තව කවුද? හොරා විශ්වාස කරන්න එපා කියන්නේ. කොච්චර වේලාවකින් හිටියත් අනිවාර්යෙන් හොරකම් කරයි යන්නේ කියනවා මායි තමන්ගේ උකට. ඊළඟට විශ්වාස කරන්න එපා කියන්නේ. අවුනේ. තමන් වාඩි වෙලා එක්ක නිදාගෙන හිටපු ඔලකට විශ්වාස කරන්න එපා. ඉස්සර මේ වගේ පුටු දෙස් බම්බුනේ පොළට අපි වෙන වාඩි. ඇයි? ගුරුකම් කරන්නත් පුළුවන්. සර්පේකෝ කසලින් ගන්නත් පුළුවන්. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් ඕක මාව විතරයි නෙවෙයි වාඩිලා ඉන්නේ. වෙන ඕනෑ ප්‍රමාණයක් ඔගේ වාඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා විශ්වාස කරන්න එපා. රජතුමා ඕනේ වෙලාවක මරන්න පුළුවන් හින්දා විශ්වාස කරන්න එපා. ඉස්සේ හැම වෙලාවෙම මට වසී වෙන්නේ නැහැ ඕනේ කුටේ කි වසී වෙනවා හින්දා විශ්වාස කරන්න එපා කියනවා. පුරාණිවාරේ වරකම් කරනවා. තමන්ගේ දෙයක් වුණත් අනිවාර්යයෙන් වරකම් කරන්න හින්දා විශ්වාස කරන්න එපා කියනවා. ඒ නිසා විශ්වාස කරන්න එපා කියන දුකේ මගේ පුතාත් මට හොරෙන් කියන විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා ආත්‍යන්ත බෑ කියලා කියන්න අම්ම යනවා. රජතුමා යනවා. රජතුමා යන්න කලින් බුදුජානක වහන්සේ හම්බ වෙනකොට බුදුජානක වහන්සේ ගමනේ වෙච්ච අවුදීනෙට
අඟුලිමාලගේ ධර්මයේ විචාරණ කරනවා ඒ දිහා බලලා සතුටුයි. අඟුලිමාල ධර්මයේ දුවන ඒවා නම් ඒක ඔබට කිව්වද නේද? දැන් නැගිටින්න බලන්න කොහොමද? කෑවට පස්සේ නිකන් බේ ලොද බෑලා මොනවද කෑවේ? කෑද කෑවේ නේද? මොනවද තිබේ? ඔව් ඉතින් මේ බලාගෙන යනවා අඩුවෙන් කන්න දින පොඩි රෝල් කෑල්ලකුයි ඉතින් බෑද්ද නේද? එයා හිතේ දුකෙන් ඉන්නේ දැන්. අවුනේ. එතන සින්දුවක් කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවද? අරවසෙන් සින්දුවක් කියන්න. මම අතරම සින්දුවක් කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවද? Alien. හරි. මම අහකට යන ප්‍රශ්න ටික වාඩි වෙන්න පුළුවන් උත්තර දුන්නාම. හරිද? ඉස්සරහම යන්න ගන්න. ඉස්සරහම යන්න. අඟුලිමාලගේ තාත්තගේ නම. කෙලවර අඟුලිමාලගේ තාත්තගේ නම. හරිද? වාඩි. අඟුලිමාලගේ තාත්තගේ නම කියන්නේ බැරි එකාගේ නම. කෙලවර ඔය හරි. ඒ යාළුවගේ නමවත් කියන්නේ බැරි එකාගේ නම. ඈ? වියක. වියද. එතකොට අඟුලිමාලගේ අම්මගේ නම. මන්තානි. කවුද මන්තානි කියලා කිව්වේ? මන්තානි වාඩි. ඔයා වැඩේ කියන්නේ යට දෙහාකට ඉන්නේ. ඔයා ඔය පිළිවෙල කරපු. ඇඟිලි කීයක් කපලා තිබ්බද? පිටිපස්ස කියලා ඉන්නේ. 999 වාඩි. 10 වෙනි ඇඟිල්ල හැටියට කපා ගන්න කී කාගේ වශයෙන්ද පන්නන්නේ? ඈ? බොරු කියන්නේ උදාහරණ පස්සේ පන්නන්නේ. අම්මෝ දැක්කවද? අයියාර ගිහින් හන්දක් උඩින් පාලා වන්දේ බෑ ආයෙ නැගලා ගිහින් ආදිවාසීට ගිහින් උදාහරණ. කපාලා පුළුවන් වුණා. අන්තිමට මොකද උනේ? හරියට වань. ඒ උත්තරේට පස්තිනික් වාඩි වෙන්න කැමති. හරි. ආයෙත් පස්තිනික් වාඩි. ඉතින් පස්තිනික් කියන්නේ 25ක් නේ. ඉතින් පස්තිනික් වාඩි 25ක් ඉතින් පස්තිනික් වාඩි. හරි. මේ අඟුලිමාල දැන් ගෙනල්ලා පාන කරලා රජතුමාට මෙන්නලා ඉන්න අතරතුර පිටපාතේ. පිටපාතේ යනකොට දැක්කේ කවුද? මෝඩ ගර්භ කාන්තාව. ඇයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ළමෙක් ලැබෙන්න ගිහිල්ලා ගැබ හරස් වෙනවා. ළමයා එළියට නැතිව හරි වේදනාවකින් පසු වෙනවා. මේ වේදනාව දැක්කට පස්සේ බුදුජානක වහන්සේ සවිනී නැගිලා අහනවා ස්වාමීනි මේකට මට දුක්ඛාරි මොකද කරන්නේ? සත්‍ය ක්‍රියා කරන්න කිව්වා. වන්දාපටක් සත්‍ය ගැන ජීවිතේ කරකලේ නෑ කියන්නේ. අපෝ ඒක කියන්නේ බෑ. එහෙනම් මේ ආර්ය ජාතිය පන්තිය පටන් ගෙන කියන්නේ වැඩි හැරෙන්න කියලා සත්‍ය ක්‍රියා කරනවා. එයා ලෝකාලා බබාව දීක. ආර කියන්නේ ලෝක වාදනයේ පිළිවෙලවල ලෝක කටකේ දීද වෙන්න ලේසි අන්න ඒ වගේ දරුවව දීක. දීපිත් මවුලට සෙටි. ඇගේ පුතාට
මවටත් දෙන්නට බල. සුවමු. හරි නේද? ඊට පස්සේ යාකට කෙලවර. ඉඳගෙන ඉන්න පුතාමට කියන්න ඒ පේමන්ට් එකකට පිටක්නේ. ඒකේ ඔය ලේරිය හැදිච්ච මිනිස්සු ගෙනත් දැම්මම පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ලේරිය හැදිච්ච මිනිස්සු ගෙනලා දැම්මම මොකද වෙන්නේ? හොඳ වෙන්නේ. සත්තු ගෙනත් දැම්මම ඒකද නේද? බැරි විනාවා. එතෙන්ද එන්නවත් බැරි අය හිටියොත් එහෙනම් මොකද කරන්නේ? පිළ හොදලා වතුරට ගිහිල්ලා කොහේ ඔත්තල ඔළුවට දාපු ගාම තේරුණා. අදත් අඟුලිමාල පිට කියනවා සිංහල ගෙවල් වල ළමයි ලැබෙන්න ඉන්න අම්මලා වෙනුවෙන් අඟුලිමාල පිරිත අඟුලිමාල පිරිත අධ්‍යයනා කරනවා. තේරුණා නේද? අඟුලිමාල අවසානයේදී මොකද වෙන්නේ? භාවනා කරලා කරපු වැඩත් එක්ක අවකාර බුදුම පාපයන් කරේ නේ. අරේ යන ගල් ඊතලය දුර ඈත ඉඳලා කවුරුහරි ගලක් කිසි කළා බල්ලෙක් හතෙක් කෙලවන්න ගලවදින් ඇවිල්ලා සරිය. ඔළුවේ ඇඟි නාර කැඩිලා ඔළුව පැරිලා සිවුරේ ඉරිලා ඇඟේ මස් කැලි ගැලවෙලා දැඩි වේදනාවකට පත් වෙනවා. කවුද? අඟුලිමාල පිරිත. මෙන්න මේ தත්ත්වෙටපත් වෙන්න එයා කරගත් පාප කර්ම බලපාන. බැරි විලාප මෙයා රහත් වෙන්නේ නැතුව මැරලා ඊළඟාත්මෙට ගියා නම් එහෙම මේක සසර පුරාම විඳින්න වෙන මහා පාප කර්මයක් අපාගත වෙන පාප කර්ම. මේ ආත්මයේ විඳින්න රහත් වෙලා ඒවා විඳින්නට සිද්ධ වුණා. අවසානයේදී කතාව නිමා වෙනවා. මේ වගේ පොර කණ්ඩායමක්ම කවුද ගමනේ කරලා තියෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන කතාව ඉවර කරන ඕක තමයි අඟුලිමාල දාමන්නේ. මේක කෙටි ප්‍රශ්න ටිකක් දෙන උත්තර ලියපන්. ඔයාලා ලියගන්න එකක් කියන්න.